Okay, so we are going live. Be skillful in the present moment. Be skillful in the present moment. Good. Translate. වර්තමානයේ වර්තමානයේ වෙන සිදුවීමේදී දක්ෂව සිටින්න. Very good. Let's try again, okay? Be present in the sorry. Be skillful in the present moment. Be skillful in the present moment. වර්තමානයේ වෙන දේ ගැන දක්ෂව සිටින්න. Oh, මමත් try කරන්න. මේ මොහොතේ වන දෙය ගැන දක්ෂ ලෙස කටයුතු කරන්න. Be skillful in the present moment. Very good. Super. Well done. Let's continue. This is very challenging. Tough English, right? Okay, so this is an experiment, right? This is as tough as it gets. Okay, right. Do your duty in the present moment. Do your duty in the present moment. මේ මොහොතේදී ඔබේ කාර්ය සිදු කරන්න. Good. මේ මොහොතේදී ඔබගේ යුතුයකම ඉටු කරන්න. Right? Good. Be in the present moment. Be in the present moment. මේ මොහොතේ සිටින්න. Good. Good. Very good. Also do what needs to be done in the present moment. Also do what needs to be done in the present moment. හැමතිස්සෙම කටයුතු කරන්න ඊළඟ මොහොතේ මේ මොහොතේදී ඔයාට අවශ්‍ය දේ ඉටු කරන හැටි ගැන. Good effort. Let me give you another opportunity. We'll try again. Good, you did very well. Also do what needs to be done in the present moment. Also do what needs to be done in the present moment. ඒ වගේම කරන්න ඔයාට මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊළඟ මේ මොහොතේදී ඒක සාර්ථක කරගන්න. Very good. මේ මොහොතේදී කළ යුතු දේ. Also do what needs to be done in the present moment. තවද මේ මොහොතේ කළ යුතු දේ කරන්න. Right? Good effort. Very good. We'll go to the next one. Be mindful of death in each moment. Be mindful of death in each moment. සිහියෙන් ඉන්න ඔයාගේ මරණය ගැන හැම මොහොතකදී. Oh. Be mindful of death in each moment. හැම මොහොතකම මරණය ගැන මෙනෙහි කරන්න. මොකද ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොකද කියලා නෙවෙයි එන්නේ. Right? Do what needs to be done in the moment. Do what needs to be done in the moment. ඒ මොහොතේදී කළ යුතු කටයුතු කරන්න. Very good. කළ යුතු දේ කරන්න ඒ වෙලාවේ. Right? Good. See suffering. See suffering. දුක දකින්න. Very good. See the cause of suffering. See the cause of suffering. දුක කියන දේ දකින්න. දුක ඇතිවීමට හේතුව සොයන්න. We'll try again. See the cause of suffering. See the cause of suffering. දුක ඇතිවීමට හේතුව සොයන්න. Superb. Identify the cause of suffering. Identify the cause of suffering. දුක ඇතිවීමට ඇතිවන හේතුව තහවුරු කරන්න. Very good. Very good. Suffering stems from craving. Suffering stems from craving. දුක කියන්නේ what's the meaning of craving? Okay. Let me try. තණ්හාව, ආසාව, ඇලීම,
Try again. Shall we suffering repeat? We'll repeat. Let me repeat. Suffering stems from craving. suffering stems from craving. තණ්හාව තුලින් එන දුක ගැන විනය කරන්න. Close. Let me try. දුක එන්නේ තණ්හාව තුලින්. We'll try again. Suffering stems from craving. suffering stems from craving. දුක එන්නේ තණ්හාව තුලින්. Superb. Different forms of suffering different forms of suffering. වෙනස් විදිහේ දුක්. එක එක જાතියේ දුක්. Different forms of suffering stem from different forms of suffering stem from වෙනස් විදිහේ දුක් දැනෙන්නේ වෙනස් විදිහේ තණ්හාවල් නිසා. හරියට හරි. එක එක જાතියේ දුක් ඇති වෙන්නේ එක එක જાතියේ තණ්හා හන්දා. We'll try it again, okay? Different forms of suffering stems from different forms of craving. different forms of suffering stem from different forms of craving. විවිධ වර්ගයේ දුක්කම් කටළු එන්නේ වෙනස් විදිහේ තණ්හාවල් නිසා. එක එක જાතියේ ඇලීම් හන්දා. මොකද අපිට ඕන විදිහට වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ප්‍රශ්නයක්. Identify the source of suffering. Identify the source of suffering. තහවුරු කරගන්න දුක එන තැන. හරියට හරි. Superb translations. Absolutely superb. අනේ මන් දන්නේ දැන් ඔහොම යනකොට දැන් මට වාට කියවන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. You are doing very well. I'm very happy. Look for the cause of suffering within. Look for the cause of suffering within. බලන්න දුක එතන within එකේ meaning එක මොකක්ද? ඇතුළත. ඇතුළත. Look for the cause of suffering within. Look for the cause of suffering within. දුක එන තැන ගැන තැන ඇතුළත බලන්න. හරියට හරි. හරියට හරි. ඇතුළතින් හිත ඇතුළත දුක එනකොට මේක එන්නේ කොහොමද? කොතනින්ද හේතුව? දැන් අපි දුකක් ආව මොකද කරන්නේ? ගෙහින් බාල්දියක් පෙරලා ගන්නවා. හරිද? පාට් එකක් දානවා, ඔරවනවා, ගොරවනවා. එළියත් එක්ක ප්‍රශ්නේ ඒක ලෞකික ලෝකේ. හරිද? අපි මේ කතා කරන අධ්‍යාත්මික ලෝකේ. එතකොට the real issue is within, right? Absolutely superb. Now this is very advanced stuff, okay? Now would you like to stick to only Sinhala? Is that okay? Okay. Right? So if you don't understand, you ask in English, right? If you still need help, we'll switch to Sinhala. But let's try to stick to 100% English, okay? So this is as tough as it can get. Okay, repeat. Identify the source of suffering. Identify the source of suffering. තහවුරු කරගන්න දුක එන තැන ගැන. Super. Look for the cause of suffering. Look for the cause of suffering within. Within. Yeah. දුක එන තැනෙහි ඇතුළත බලන්න. ඇතුළත බලන්න. Good. There are different tones of suffering. There are different tones of suffering. දුකේ විවිධ tones තියෙනවා. විවිධ පැතිකඩවල් තියෙනවා. Super. පැතිකඩවල් ප්‍රභේද එක එක තීව්‍රතා තියෙනවා. We are always looking for something. We are always looking for something. අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ එක දෙයක් ගැන. අපි හැම වෙලාවෙම මොකක් හරි හොයනවා. Right? We are always looking for something. We are always looking for something. අපි හැම වෙලාවෙම එක දෙයක් ගැන හොයනවා. මොනවා හරි හොයනවා. මොකක් හරි හොයනවා. හරිද?
present moment is a construction and moves කඩමු එක. Present moment is a construction. present moment is a construction. වර්තමාන කියන්නේ මේ මොහොතේ සිදුවන සිදුවීම construction. What's the meaning of construction? Superb. It means something you have made up. You have created it. You have created it. Okay. So, okay, we'll try again. Present moment is a construction and moves in time. Present moment is a construction and moves in time. මේ මොහොතේ තියෙන සිදුවීම ඔබම ක්‍රියේට් කරගත්ත දෙයක් සහ ඒකට වැය වෙන කාලය ඒක කාලේ ස්ථිර නෑ. Moves in time. We try again. Present moment is a present moment is a construction and moves in time. Present moment is a construction and moves in time. මේ මොහොතේ තියෙන සිදුවීම මේ මොහොතේ ඔබ ක්‍රියේට් කරන සිදුවීම කාලයට උචිත නැහැ. Let me try, yeah. Present moment is a construction and moves in time. මේ මොහොත ස්ථිර ඒක කන්ස්ට්‍රක්ට් කරපු දෙයක් හදාගත්ත දෙයක්. නමුත් ඒක ස්ථිර නැහැ. ඒක නිකන් චලනය වෙනවා. ඒකේ වෙනසක් වෙනවා. ඒකේ මූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. right? මේ මොහොත කියන එක ස්ථිර නැහැ. අනිත්‍යයි කියන එක. right? Interaction with the present moment. Interaction with the present moment. Interaction with the present moment. මේ මොහොතේ සිදුවන ක්‍රියාවට ප්‍රතික්‍රියාව එහෙමත් පුළුවන්. එහෙමත් හොඳයි. එක්කෝ මේ මොහොතේ වන ගනුදෙනුව වෙන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රියාව, right? Interaction with the present moment creates the conditions for the future. Interaction with the present moment creates the conditions for the future. Good. මේ මොහොතේ සිදුවන ගනුදෙනුව වර්තමානයේදී ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ සිදුවන ගනුදෙනුව ඒක ක්‍රියේට් කරන වර්තමානයේ තියෙන තත්වයට. ඒකේ අනිත් පැත්ත වර්තමානයේ කෙරෙන ගනුදෙනුවෙන් අනාගතය ඇති කරනවා. We'll try again. Interaction with the present moment creates the conditions for the future. Interaction with the present moment creates the conditions for the future. වර්තමානයේ තියෙන ඒ ගනුදෙනුව අනාගතේ ක්‍රියේට් කරනවා. Very good. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මං ඔයාට ඔරෝල වැඩක් කරොත් ඒ ඉරවීමෙන් එන අවුට්කම් එක වෙනස්. මං ඔයත් එක්ක මෛත්‍රියෙන් කටයුතු කරොත් ඒන අවුට්කම් එක වෙනස්. ඒතකොට ඒ අවුට්කම් එක තීරණය කරන්නේ මේ මොහොතේ මම යෙදෙන විදිහ අනුව. ඒතර අපි අනාගතේ මේ මොහොතේ හදන්නේ. Mindfulness is being proactive in the moment. Mindfulness is being proactive in the moment. සිහියෙන් ඉන්න ඒ මොහොතේදී සිදුවන ක්‍රියාශීලීත්වය. ඔතන කතන්දර කීපයක් තියෙනවා හරිද? proactive දැන් reactive අය ඉන්නවා proactive අය ඉන්නවා හරිද? දැන් proactive දැන් reactive අය ගැහුවොත් ගහනවා ඔරවලුවොත් ඔරවනවා hina වුණොත් hina වෙනවා බදාගත්තොත් බදා ගන්නවා හරිද? ගැහුවොත් දුවනවා එක්ක ගැහුවොත් ගහනවා. දැන් මේ reactive හරි? මේ conditioned behavior. proactive කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. proactive කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයක්. බුද්ධිය පදනම් කරගෙන කරන්නේ. බැරිකම හන්ද නෙමෙයි ගැහුවොත් ඉවසනවා. බැරිකම හන්ද නෙමෙයි එරවොත් මෛත්‍රී කරනවා. ඒ වගේ. proactive කියන්නේ
අර automatically එන reaction එක නෙමෙයි. බුද්ධියෙන් වෙත් කරන්න පුළුවන් ඉහළම දේ කරනවා. වටිනම දේ. Let's try again. Mindfulness is being proactive in the moment. Mindfulness is being proactive in the moment. සිහියෙන් සිටීම ඒ මොහොතේදී ඔබව ක්‍රියාශීලී කර. Okay, let me try. Okay, we'll try again both. Mindfulness is being proactive in the moment. Mindful is being proactive in the moment. ඒ මොහොතේ ක්‍රියාශීලී ලෙස සිහියෙන් සිටිය යුතුයි. ඒක ළඟයි. Now let me try. හරිද? Mindfulness සතිය is being proactive in the moment. ඒ මොහොතේ proactive වෙන්න ඕනේ, reactive නෙමෙයි. autopilot නෙමෙයි. නෑ autopilot දැන් අපිට ස්වභාවයෙන්ම එනවා අපේ දෙමව්පියන්ගේ ගති වෙන්න පුළුවන්, සමාජයෙන් දාපුවා වෙන්න පුළුවන්, මාධ්‍යයෙන් දාපුවා වෙන්න පුළුවන්, ඥාන වලින් එන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට autopilot software එකට දුවන්නේ නැහැ. අපි එක බුද්ධියෙන් දැකලා අපිට ඕන software එක අපි දාන්න. Right? Mindfulness is being proactive in the moment. Mindfulness is being proactive in the moment. තේරෙනේද? ඒ මොහොතේ සම්පූර්ණයෙන් බුද්ධියෙන් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ යෝනිසෝ මනසකාරය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඕටෝ පයිලට් නෙමෙයි. අනිත් අය කියනවට නෙමෙයි. ගැඹුරු බුද්ධියකින් හරි දේ කරනවා. හැම මොහොතකම. The foundation of action should be goodwill. The foundation of action should be goodwill. ඔබගේ මුල් ක්‍රියාව ඔයාව හොඳ කරනවා. Good. Let me try, okay? The foundation of action should be goodwill. මේ ක්‍රියාවේ පදනම විය යුත්තේ හොඳ හිත. බුද්ධිමත් හිත, ප්‍රඥාවන්ත හිත. We'll try it again. The foundation of action should be goodwill. The foundation of action should be goodwill. ක්‍රියාවේ පදනම හොඳ විය යුතුයි. ඔව්. පිරිසුදු සිතක් නම් ඒක තමයි පදනම වෙන්න ඕනේ. Right? Effort, concentration and equanimity. Effort, concentration and equanimity. effort කියන්නේ වීර්ය. උත්සාහය, සමානාත්මකතාවය. concentration කියන්නේ සතිය, එක්කෝ සිහිය. equanimity සමානාත්මතාව. Oh, උපේක්ෂාව. Right? Good. Effort, concentration and equanimity should be based on goodwill. Effort, concentration and equanimity should be based on goodwill. උත්සාහය, සමානාත්මකතාවය සහ සතිය ඒක හොඳ විය යුතුයි. Good. ඒක පදනම් විය යුත්තේ හොඳ සිතිවිල්ලක. Goodwill. Right? Very good. We take the words and stab ourselves with them. We take the words and stab ourselves with them. So what's the meaning of stab? ඒක ටික රළු වචනයක් හරිද? let me try. අපි දැන් කෙනෙක් වචනයක් කිව්වහම අපි ඒක අරගෙන ඒකෙන් යන ගන්නවා. ඒකයි අඬන්නේ, ඒකයි තරහ ගන්නෙ. වචනේ කිව්ව එක හරි, ඕකෙන් යන ගන්න ඕනේ. Okay, let's try again. We take the words and stab ourselves with them.
we take the words and stab our sleeves with them. අපි වචන අරගෙන ඒක අපිටම ඇනගන්න. Very good. Food, clothing, and shelter. Food, clothing and shelter. Sorry, there's one before that. Sorry. There are no limits to developing one's mind. There are no limits to developing one's mind. මෙතන කිසිම සීමාවක් නැහැ අපේ මනස දියුණු කරගන්න. ඔව්. ඒ කියන්නේ මනස දියුණු කිරීම කොච්චර කරත් තව පුළුවන්. තව කමක් නැහැ. තව හොඳයි. ඒකට සීමාවක් නැහැ. දැන් බුද්ධාගමේ හැම දෙයකටම සීමාවක් තියෙනවානේ. මේකට නැහැ. Food, clothing and shelter is only necessary to achieve the above. Food, clothing and shelter is only necessary to achieve the above. කෑම, ඇඳුම් සහ the shelter නිවහන, වහලක්, ඉදුම් හිටුම්, කෑම, ඇඳුම් සහ නවාතැන් only necessary to achieve the above. ඒක පමණයි. We try again. Food, clothing and shelter is only necessary to achieve the above. Food, clothing and shelter is only necessary to achieve above. කෑම, ඇඳුම් සහ ආහාර අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉහත සඳහන් කරුණු සාර්ථක කර ගැනීමට පමණයි. Very good. Super. Do not be content with cerebral capacity. Do not be content with cerebral capacity. මේ ක්‍රියාව so what the meaning of cerebral? Very good. Do not be content with cerebral capacity. තමන්ගේ බුද්ධිමය එක ප්‍රඥාමය හැකියාවල් වලින් මේ සතුටු වෙන්න එපා. ඒකෙන් මේ දැන් ඇති කියලා හිතන්න එපාලු. ඒක කොච්චර දිනු කරත් මදි. Do not be content with cerebral capacity. Do not be content with cerebral capacity. වාගේ ප්‍රඥාව කොච්චර දිනු කරත් ඉවරයක් වෙන්නේ. හරියට. Be content with physical requisites. Be content with physical requisites. ඒ ක්‍රියාව කරන්න ඕනේ ප්‍රායෝගිකව. Very good. මේ be content with physical requisites. ඒ කියන්නේ භෞතික දේවල් වලින් මේ be content. ඒ කියන්නේ ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න. දැන් මේ කියන්නේ භෞතික දේවල් තියෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික බුද්ධිමය දියුණුව ලැබීමටයි. එතකොට ඒ හන්දා මේ භෞතික දේවල් වලින් පස්සේ වැඩි යන්න එපා කියන එක. Right? Good. Be content with physical requisites. Be content with physical requisites. භෞතික දේවල් පසුපස වැඩි යන්න. Good. Cross the river to the safety on the other side. Cross the river to the safety on the other side. ගඟ තරණය කරන්න සේෆ්ටි විදිහට එක පැත්තකින් ළඟයි ගඟ තරණය කරලා එගොඩ ආරක්ෂාවට පත් වෙන්න. ආරක්ෂාව පතා යන්න. Cross the river to the safety on the other side. Cross the river to the safety on the other side. ගඟ තරණය කරලා ආරක්ෂාවට පැත්තකට යන්න. Good. එගොඩට යන්න. ගොඩට යන්න. Good. Accept the conditions that arise due to karma. Accept the conditions that arise due to karma. කර්මයට අනුව වාට හම්බෙන conditions accept ලබා ගන්න
So what's the meaning of arise and due? Very good. Accept the conditions that arise due to karma. කර්මය නිසා ඇති වෙන conditions. Arise කියන්නේ ඇති වෙනවා. Due to කියන්නේ හේතුව. හේතුවෙන්. Accept the conditions that arise due to karma. පිළිගන්න ඇති වෙන తত্ত্বය. කර්මය හේතුවෙන්. කර්මය හේතුවෙන් ඇති වෙන එකට ඒකට කම්පා වෙන්න එපා. ඒතර මේ කියන්නේ කරන්න තියෙන ඔක්කොම කරනවා. හැබැයි කම්පා වෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඒක ඒ විදිහට බාර ගන්නවා. Accept the conditions that arise due to karma. Accept the conditions that arise due to karma. කර්මයට අනුව මේ ඇතිවන conditions බාර ගන්න. Superb. Be skillful in dealing with the moment. Be skillful in the dealing with the moment. මේ මොහොතේදී ඔබ ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ඒ ගනුදෙනුව සිදු කරන්න. හරියට හරි. ඒක බාරගත්තට නිකන් ඒ විදිහේ බුද්ධියෙන් ඒක හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ. හැම මොහොතකම. Be skillful in dealing with the moment. Be skillful in dealing with the moment. මේ මොහොතේ සිදුවන දේ ගැන ඔයා දක්ෂ ලෙස ඒ ගනුදෙනුව සිදු කරන්න. Super. Develop a state, there's a mistake there. That is more expensive. Develop a state of mind that is more expansive than the conditions. Develop a state of mind that is more expensive than the conditions. ඔයාගේ මනස දියුණු කිරීම ගොඩක් මිල අධිකයි අර conditions වලට වඩා. Langai, let me try, okay? Develop the state of mind. Develop a state of mind. ඒ කියන්නේ හිත දියුණු කරන්න, හිතේ පැවැත්ම දියුණු කරන්න ඕනේ කොතනටද? That is more expansive than the conditions. තමන් මූණ දෙන මොනම සීමා වලටවත් හවුවෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට හිත වඩන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ situations arise වෙනවනේ. එතකොට ඒ situation එකට වඩා අපේ හිත පුළුල් වෙන්න ඕනේ, දියුණු වෙන්න ඕනේ, ගැඹුරු වෙන්න ඕනේ. දැන් පොඩි සිද්ධියක් වෙනවා එක්කෙනෙක් අපිට හානියක් කරනවා. එක්කෝ පිරිසක්, එක්කෝ දහස් ගාණක්. ඊට වඩා හිත ලොකු වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මේ කියන්නේ. Develop a state of mind that is more expansive than the conditions. Develop a state of mind that is more expensive than the conditions. ඒක පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි. මම කියන්න උදාහරණයක් එක්ක. දැන් මිනිස්සු දැන් අපි කවුරුත් මේවට මුණ දෙනවා. හිතවත් අය නැති වෙනවා කියලා අඬනවා. අහිතවත් අයගෙන් කරදර එක්ක ලං වුණා කියලා අඬනවා. පීඩාවටපත් වෙනවා. දීපල, ධනය, බලය, ජොබ් එක, ආදරය, නම්බුව, බම්බුව ඔය කොයි දෙත් ආවහම අපි එකට නතු වෙනවනේ, එකට හවු වෙනවනේ, එකට කම්පා වෙනවනේ, එකට උඩ යනවා, වැටෙනවා එකක් නෙවෙයිනේ. මේ කියන්නේ හිත ඊට වඩා දියුණු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ ඔක්කොටම වඩා පුළුල් වෙන්න ඕනේ කියලා. Let's try again. Develop a state of mind that is more expansive than the conditions. Develop a state of mind that is more expensive than the conditions. More expansive, expensive නෙවෙයි. expensive කියන්නේ ගණන්. expansive කියන්නේ ඊට වඩා පුළුල්, ගැඹුරු. right? එතනින් එහා යන. right? ඕන එකක් තුලින් යන. right? Good. Engage the present moment in a more skillful way. Engage the present moment in a more skillful way. මේ මොහොතේ සිදුවන සිදුවීම ගැන ඉතා දක්ෂ ලෙස නිරත වෙන්න. Superb. Superb. The house is burning. There is an escape. The house is burning.
මේ ගෙදර ගිනි ගන්නවා. නමුත් මේ මෙතන ගෙදර ගිනි ගත්තාම එතන escape එක තියෙනවා. very good, well said. ගේ ගිනි ගන්නවා. ඒ වුණාට ගෙදරින් පැල්ල යන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. We try again. The house is burning. There is an escape. The house is burning. There is an escape. ගෙදර ගිනි ගන්නවා ඒත් පැනලා යන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. Very good. Look for the fire escape. Look for the fire escape. බලන්න ගින්නෙන් පැනලා යන විදිය. Oh. Very good. We are not stuck here. We are not stuck here. අපි එතන හිර වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක හරි වැදගත්. මේ දුක කියලා කියන්නේ මේ ඒකට මේ යට වෙලා ඉන්න නෙමෙයි. ඒකෙන් ගැලවෙන ක්‍රමයක් වන්නයි කතා කරන්නේ, right? දුකක් කියලා එකක් නැත්තම් එහෙම කෙනෙක්ට බුද්ධ ධර්මයක් අවශ්‍ය නැහැ. දුකක් තියෙනවා නම් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. Through the practice there is a path to freedom. Through the practice there is path to freedom. Practice එක තුලින් ඔයාගේ නිදහස තියාගන්න. Very good. practice එක එහි යෙදීමේ තුලින් නිපුණත්වය දියුණු කිරීමෙන් එහි යෙදීමෙන් පාරක් තියෙනවා නිදහස කරහා යන. Through the practice there is a path to freedom. Through the practice there is a path to freedom. නිදහස කරා යන පාරක් තියෙනවා practice එක තුල. Oh, very good. There is a freedom that is not flammable. There is the freedom that is not flammable. එතන තියෙන නිදහස පොඩක් අනතුරුදායක නැහැ. Oh, very good. ගිනි ගන්නේ නැහැ. නිදහසක් තියෙනවා ගිනි ගන්නේ නැති. Right? Once you gain it, you have gained it for good. Once you gain it, you have gained it for good. So what's the meaning of gain? ලබනවා. එකපාරක් ඔයා ලබන්න ඒක ඔයාගේ හොඳට වෙයි. Okay, let me try. Once you gain it, you have gained it for good. Once you gained it, ඔයා එකපාරක් ඒක ලබා ගත්තොත් ඔයාගේ හොඳ සඳහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මුල කැල හරි දෙවෙනි කැල්ල once you gain it ඒක ඒ මානසික මට්ටම ලබා ගත්තාම you have gained it for good. සදහට මේක ඔබේ. ඒකයි නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තේරුම් ගැනීමක් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒක ස්කිල් එකක්. ස්කිල් එකක්. මොමන්ට් එකේ ක්‍රියා කරන විදිහ පිළිබඳ ස්කිල් එකක්. Learn to counteract the bad karma of the past skillfully. Learn to counteract the bad karma of the past skillfully. ඉගෙන ගන්න the counteract mean ගණන් කරන්න. ඔව් නිකන් ප්‍රතිපහාර දෙනවා වගේ වැඩක්. ප්‍රතිපහාර දෙන්න වගේ. Learn to counteract the bad karma of the past skillfully. Learn to counteract the bad karma of the past skillfully. ඔයාගේ bad කර්මයන්ට පහර දෙන්න ඉගෙන ගන්න අතීතයේ සිදු වුණ දේවල් වලට ඉතා දක්ෂ ලෙස. Very good. Very good. Counteract. කර්මයේ මොන ප්‍රභේද ආවත් මොකද කරන්නේ? කර්මය අතීතයෙන් එන දෙයක් නේ. අතීතයෙන් එන දෙයක් තමයි කර්මය. ඉතින් අනිත්‍යයෙන් එන කර්මයට skillfully counter කරන්න හැම මොහොතකම. යට වෙන්න කියන්නේ ඒකේ සම්පූර්ණයෙන් එතනින් ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න ඕනේ. A rich man can buy all the judges. A rich man can buy all the judges. පොසත් මිනිසාට මේ හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන්. ඔව් නඩුකාරයෝ ටික සල්ලිට වලට ගන්න පුළුවන්. නරක උදාහරණයක්. නමුත් ඒකේ අදහස තේරුම් ගන්න නඩුකාරයෝ කියන්නේ මතධාරීන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ විනිශ්චයක් දෙනවා. හරිද? ඒකට අපි යටයි.
හරිද? ඒ වුණාට ඊටමත් ධනවත් කෙනෙක් නම් ඔක මිලට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි කර්මය මැනිපියුලේට් කරන්න ඕනේ. බුද්ධ ආගම තියෙන්නේ කර්මයට යට වෙන්න නෙමෙයි. කර්මයට ගේම් එකක් දෙන්නයි තියෙන්නේ. හරි. කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක. දැන් ලංකාවේ නම් හොඳට මේක පේනවනේ සල්ලි වලට ගොඩක් දේවල් ගන්නවා. ඒක හොඳ උදාහරණයක්. right? යට වෙන්න ඕනේ අවස්ථාවට. ඒක මැනිපියුලේට් කරන්න පුළුවන්. A rich man can buy all the judges. A rich man can buy all the judges. පොහොසත් මිනිසාට හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන් සල්ලි. ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. හරි. There are different stages of awakening. There are different stages of awakening. මෙතන අවදි වීමේ වෙනස් ක්‍රම තියෙනවා. Super. වෙනස් මට්ටම් තියෙනවා. අවදි වීමේ මට්ටම් තියෙනවා. සෝවාන් සකදාගාමී ඔහොම එක එක මට්ටම් තියෙනවා. Once you are awakening, you will be fully awake. Once you are awakening, you will be fully awake. එකපාරක් ඔයා අවදි වුණොත් ඔයා දිගටම අවදි වෙලා සිටී. Very close. අවදි වෙන්න පටන් ගත්තාම අවදි වෙලාම තමයි නවතින්නේ. ඒකයි සෝවාන් වුණොත් එතනින් එහාට ඉතින් යනවා. කල් ගියන්න ඉඩ තියෙන නමුත් වෙන එක වෙනවා. Once you are awakening, you will be fully awake. Once you are awakening, you will be fully awake. එකපාරක් ඔයා අවදි වුණොත් ඔයා අවදි වෙලාම ඉඳී. අවදි වෙමින් once you are awakening, අවදි වන විට වෙන්න පටන් ගත්තා. You will be fully awake. සම්පූර්ණයෙන් හැරෙනවා. Consciousness at this state does not fall. Consciousness at this state does not fall. So what's the meaning of consciousness? Consciousness. සිහිය. අවදියෙන් සිටීම. Consciousness at this state does not fall. Consciousness at this state does not fall. ඔයා අවදි වීමේ සිටිනකොට ඔයා වටන්න බෑ. මෙතනදී සිහිය වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ මට්ටමට ගියාම ඒක රහතන් වහන්සේලා හැම වෙලාවෙම සිහියෙන් ඉන්නවා කියන්නේ. නිදාගත්තත් සිහියෙන්. ඒක මට හිතා ගන්නවත් බෑ. right? It is a battle of wits. It is a battle of wits. ඒක ගොඩක් battle කරනවා. What the meaning of wits? Good. It is a battle of wits. මේක යුද්ධයක්. නමුත් මේ ලේ හොයලන යුද්ධයක් නෙවෙයි. මේක battle of wits. ප්‍රඥාමය යුද්ධයක්. ඒක වෙන්නේ හැම මොහොතකම. හැම මොහොතකම ප්‍රඥාමය යුද්ධයක් දිනනවා. ඒක තමයි නිවන කියන්නේ. නිවීම කියන්නේ. It is a battle of wits. The battle of wits. මේක ප්‍රඥාවෙන් සිදු කරන යුද්ධයක්. ඔව්. wits කියන්නේ මේ පොඩි බුද්ධීන් වගේ අදහසක්. wits කියන්නේ එක්තරා අවස්ථාවකට දෙන උත්තරේ. ඒතර ඒ පෙලක් එක පෙරහැරක් වගේ එකක්. හරිද? battle of wits. Be strategic. Be strategic. ගොඩක් ශක්තිමත්ව සිටින්න. strategic කියන්නේ දීර්ඝ කාලීන ගේම් ප්ලෑන් එක කියනවා වගේ. හරිද? බුද්ධිමය වැඩක්. දැන් ලංකාවේ පිහිටීම ජියෝ ස්ට්‍රැටජිකලි ඉම්පෝර්ටන්ට් කියනවා. බොහෝ ස්ට්‍රැටජික් කියන්නේ දීර්ඝකාලීනව ඒ පිහිටීම වැදගත් වෙනවා කියන එක. ඒ වගේ be strategic හැම වෙලාවෙම ඒ වගේ හිතක් තියෙන කෙනා හැම මොහොතකම දීර්ඝකාලීනව හරි ලෙස දකින තීරණයක් තමයි ගන්න. හැම මොහොතකම. be strategic කියන්නේ ඒකයි. we fabricate the present moment. We fabricate the present moment. මේ මොහොතේ තියෙන සිදුවීම අපි ගොතනවා. හරියට හරි. අපි තමයි මේ කතන්දරේ ගොතන්නේ. හරිද? There are 3 types of fabrication.
there are 3 types of fabrication. මෙතන ගොතන විදි තුනක් තියෙනවා. Super. Bodily fabrication is how one is breathing. Bodily fabrication is how one is breathing. ශාරීරිකමය ගෙතීම කියන්නේ කොහොමද අපි හුස්ම ගන්න. ඔව්. දැන් ඔන්න දැන් කාවාරි දකිනවා. එතකොට ඔන්න ඩඩ් ගාලා heart එක beat වෙන්න ගන්නවා, හුස්ම වැඩි වෙනවා. හරිද? හතුරෙක් වුණත් එච්චරයි, ආදරය කෙනෙක් වුණත් එච්චරයි. දෙකේදිම ලොකු කම්පනයක් වෙනවානේ. එතකොට ඒක මේ ෆැබ්‍රිකේෂන් එකක්. මේ ඔටෝ පයිලට්. අතනින් මිනිස්සයා දකින්නොත් මෙතනින් පත්තු වෙලා. හොඳට හෝ නරකට. Verbal fabrication is how one talks to oneself. Verbal fabrication is how one talks to oneself. වචනේ ගෙතීම කියන්නේ කොහොමද අපි කතා කරන්නේ. ඔව්. දැන් කෙනා දකින්නකොටම හිතෙන් වචන මාලාවක් ඇවිල්ලා. මෙයා හරි හොඳයි, මෙයා හරි ලස්සනයි, මෙයා හරි ස්වීට් අනේ මාරයි. කතන්දර ගොඩක්. මේ අපි මවාගත්ත දේවල්. ඒකෙම අනිත් පැත්තත් හිතෙන්න බලනවා. ඔය එන්නේ කියලා දන්නේ නැද්ද? ඒ මාලාව හදනවා. Okay. Verbal fabrication is how one talks to oneself. Verbal fabrication is how one talks to oneself. වචනේ ගෙතීම කියන්නේ කොහොමද කතා කරන එක ගැන. ඔව් තමන්ට කතා කරගන්න විදිය. හරිද? Mental fabrications include feelings, images, memories and so on. Mental fabrications include feelings, images, memories and so on. මානසික ගෙතීමේදී ඇතුළත් වෙනවා දැනීම්, පින්තූර සහ memories and තවත් දේවල්. Very good. Super. දැන් සිද්ධියක් එනකොට හිතෙන් එනවා ඉබේම සතුටක් එනවා, ඉබේම දුකක් එනවා, ඉබේම අඬන්න එනවා, ඉබේම නිකන් උඩින් යන්න හිතෙනවා. මේ හේතුවක් නෑ එනවා ඇතුලෙන්. ඒත් එක්කම රූප එනවා, බිල්ලෙක් පේනවා, යකෙක් පේනවා, මැවිලා පේනවා. දෙයියෙක් පෙන්නත් පුළුවන්. බුදුහාමුදුරු මැවිලා පෙන්නත් පුළුවන්. memories සමහර ඒවා මේ හීන කියන්නේ පරණ මෙමරිස් ගියාත්මවල මෙමරිස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ගලන් එනවා. ඉතින් හේතුවක් නැතුව බය වෙනවා, හේතුවක් නැතුව ආදරය වෙනවා, හේතුවක් නැතුව සතුටු වෙනවා. ඔටෝ පයිලට් ගලාගෙන යනවා මේක. Mental fabrications include feelings, images, memories and so on. Mental fabrications include feelings, images, memories and so on. මානසික ගෙතීම තුළ ඇතුළත් වෙනවා හැඟීම්, දැනීම්, පින්තූර සහ මතකයන් සහ තවත් දේවල්. Superb. The committee in the mind likes the old ways. The committee in the mind likes the old ways. අපේ මනසේ කමිටුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ආස පරණ විදියට වැඩ කරගෙන යන්න. ඉස්සර විදියට තමයි ගැහුවක් ගන්නවා, දුන ගැහුවත් අඬනවා, මොකක් හරි පරණ විදියට තමයි දුවන්නේ. අලුත් ඒවා අල්ලන්නේ නැහැ. පරණ විදියටම තමයි දුවන්නේ. The committee in the mind wants to sabotage all new things. The committee in the mind wants to sabotage all new things. අපේ මේ මනසේ තියෙන කමිටුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ අලුත් දේවල් වර්තමිනු sabotage. ඒවා ඔක්කොම අප්සෙට් කරනවා. අලුතෙන් දෙයක් ගන්න කැමති නැහැ. අලුතෙන් නුපුරුදු කෑමක් කන්න කැමති නැහැ. නුපුරුදු කෙනෙක් කතා කරලා අඳුර ගන්න කැමති නැහැ. නුපුරුදු දෙයක් කරන්න, නුපුරුදු බිස්නස් එකක්, ව්‍යාපාරයක්, නුපුරුදු පාරක, නුපුරුදු රටකටවත් යන්න කැමති නැහැ. දැකලා සතුටු වෙලා තමයි යන්නේ. නුපුරුදු දෙයට අත ගහන්නේ.
ලිස්සල යන්නම බලන්න. The committee in the mind wants to sabotage all new things. The committee in the mind wants to sabotage all new things. අපේ මේ මනසේ තියෙන කමිටුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ හැම අලුත් සිතුවිල්ලක්ම නවත්තන්න. ඔව්. අලුත් පාරවල් වල යන්න දෙන්නේ නැහැ. හීන මැහුවට කමන්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාවට යවන්න අකමැති. හිතේ මවනවා. හැබැයි රිස්ක් එකක් අරන් අලුත් දෙයක් කරන්න බොහොම පස්ස ගන්නවා. Get to know your breath really well. Get to know your breath really well. ඔයා දැනගන්න ඔයාගේ හුස්ම ගොඩක් හොඳයි. හොඳින් හුස්ම දැනගන්න. දැන් හුස්ම දැන් අපි තුනක් කතා කරානේ. මේ හුස්මයි ඔළුවේ යන වචනයි හිතෙන් මැවෙන ඒවා ටිකයි. ඒක පටන් ගන්න හුස්මෙන්නේ. දැක්ක ගාම මෙතන ඔක්කොටම කලින් බීට් වෙන්න පටන් අරන්නේ. එතකොටම අපි දකින්න ඕනේ මේ කොහෙටද මේ එන්නේ කියලා. මේ ඇලෙන්නද ගැටෙන්නද යන්නේ කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ get to know your breath really well. Get to know your breath really well. Good. Go to dhammatalks.org. Go to dhammatalks.org. dhammatalk.org website එකට යන්න. Right? Certain sensual pleasures are more harmful than others. Certain sensual pleasures are more harmful than others. Okay, සංවේදී ඉන්ද්‍රියයන් ගොඩක් අනුතුරුදායකයි අනිත්‍යවට වඩා. හරියට. Certain sensual pleasures are more harmful than others. දැන් අපි ඉන්ද්‍රිය පහ පිනවන්න ආසයි. නමුත් සමහර පිනවීම් අනිත් පිනවීම් වලට වඩා භයානකයි. දැන් වතුර බොනවට වඩා භයානකයි කිරි බොන එක. අපි කිරි බීලා මැරෙන්නේ නැහනේ. එහෙම එකපාරට කිරි බීලා මැරුණයි කියලා අහලා නැහනේ. වතුර වලට වඩා කිරි භයානකයි. කිරි වලට වඩා ඇල්කොහොල් භයානකයි. එතකොට ස්කොච් වලට වඩා කසිප්පු භයානකයි. කසිප්පු වලට වඩා ඩ්‍රග්ස් භයානකයි. ඒ වගේ. Certain sensual pleasures are more harmful than others. Certain sensual pleasures are more harmful than others. සමහර ඒවා අනිත්‍ය වලට වඩා නරකයි. දැන් කාමයේ වරදා හැසිරීම කියමු. උනොත් මිනි මරා ගන්නවා. අන්තිම භයානකයි. right? එතකොට සමහර කම්සප්ප ඊටාම භයානකයි. අනිත්‍ය වලට වඩා. දැන් අයිස්ක්‍රීම් එකක් කෑවයි කියලා අපාය යන්නේ නැහැ නේ. හරිද? ඒක මැන ගන්න ඕනේ. Fundamentally, the cost outweighs the benefits of sensual pleasures. Fundamentally, the cost outweighs the benefits of sensual pleasures. අවසාන වශයෙන් ඔයාගේ cost එක good try. යන track එක වැරදි. හරිද? Let me try. Fundamentally මූලිකවම ගත්තාම ප්‍රාථමික මට්ටමෙන්ම ගත්තාම පහත්ම මට්ටමෙන් බැලුවාම බොහෝම සරලව බැලුවාම fundamentally the cost outweighs the benefits of sensual pleasures. ඉන්ද්‍රියන් පහන් පිනවන්න යන මහන්සිය පාඩුයි කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දැන් කන්න කොච්චර වෙලා යනවද? විනාඩි 10යි 15යි. ඔක ලෑස්ති ගන්න කොච්චර වෙලා යනවද? උයන්න පැය භාගයක් පැයක් යනවා. කඩේ යන්න පැය 3ක් විතර යනවා. ඉතින් අර විනාඩි 10ට ඔච්චර දඟලන එක වටිනවද? ඒකයි හාමුදුරුවෝ පිටපාත යන්නේ. right? Fundamentally the cost outweighs the benefits of sensual pleasures.
Fundamentally, the cost outweighs the benefits of sensual pleasure. Superb. Well done. Please repeat. I got this document done. I got this document done. Translate. මම මේ document එක ඉවර කළා. මේක කරේ මේක හැදුවේ after listening to මේක ඇසීමෙන් පසුව after listening to Ajahn Thanissaro. After listening to Ajahn Thanissaro. Ajahn Thanissaro කියන ආන්තරෝ ඊවට පස්සේ ඒ බණ අහලා තමයි මේක හැදුවේ. right? The English is very difficult. The English is very difficult. Translate. මේ ඉංග්‍රීසි ගොඩක් අමාරු. Click this link below and listen to the sermon. Click this link below and listen to the sermon. මේ පහත link එක click the link below and listen to this sermon. මේ පහත link එක click කරලා ඒ ධර්මයට අවුම්කම් දෙන්න. Very good. Please forgive me for any mistakes I have done. Please forgive me the any mistakes I have done. මම සිදු කරපු සෑම mistake එකකටම සමාව දෙන්න. If I have made any mistakes, if I have made any mistake, මම mistake කරා නම් වැරදීමක් අතපසුවීමක් වෙලා තියෙනවා නම් please forgive me. සමාව. Please forgive me. Please forgive. සමාව දෙන්න. Like and share and help others learn. Like and share and help others learn. මේක like කරන්න, share කරන්න අනිත් අයටත් ඉගෙන ගන්න. Good. Learn English through Buddhism. Learn English through Buddhism. English ඉගෙන ගන්න උත්සාහගමු තුලින්. Very good. Superb. So I'll see you later.